네, 잠시 네, 잠 아, 네, 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 곧이어 세션 1 시작될 예정입니다. 참석자분들께서는 착석해 주시면 감사하겠습니다. 네, 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. 잠시 후 저희 세션 1 진행하도록 하겠습니다. 착석 부탁드리겠습니다. World Expo 2030, where all countries will agree to cooperate and act on the great transition to an era of sustainability. Busan, Korea, a World Expo 2030 candidate city, will open a sustainable future for humanity and planet Earth. Korea, a country that made the impossible possible Korea, which was receiving aid, has been transformed into a developed country. and remarkably advanced from one of the world's poorest countries to a developed country in just a little more than a half century. The world's 10th largest economy, a leader in the fourth industrial revolution with innovative technologies, and home of highly valuable global brands. This is Korea. At the center of Korea's economic growth, there is Busan. From a shelter for war refugees to a cradle for future industries of the world and Korea, Busan has played a key role in driving national economic growth. A World Expo 2030 candidate city, Busan, Korea, will be a bridge between developing and developed countries for understanding and coexistence. Busan, Korea is setting a new global standard for soft power. The courage of journalists who did not turn a blind eye to the truth has led Korea is widely recognized for its soft power in many areas, including press freedom Parasite. and Korean culture. Busan is at the epicenter of Korean soft power. It is a city of K-content, culture that represents Korea, and is emerging as a global hub of arts and culture for the future. Busan, Korea hopes to extend the value and share the experience of soft power with the world through World Expo 2030. A gateway city connecting Eurasia and the Pacific, and the world by sea and sky. A center of global logistics and cultural exchange, a beloved marine tourism city, and a favorite of the MICE industry. In 2030, a new future of humanity and planet Earth will unfold. A great transformation where dreams come true and despair turns into hope begins here in Busan, Korea. Sustainable living with nature, technology for humanity, and platform for caring and sharing all start here. Busan, Korea will take the lead at the forefront of transformation to a brighter future. Transforming our world, navigating toward a better future. World Expo 2030, Busan, Korea. 네, 2030 부산 엑스포 유치를 응원합니다. 여러분 응원하면서 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 저희 세션 1 시작하기에 앞서서 내빈분 잠시 소개 올리겠습니다. 요하너 도르네바르트 주한 네덜란드 대사님께서 오셨는데요. 여러분 큰 박수로 한번 환영해 보겠습니다. Your Excellency, thank you so much for your participation. 네, 참여해 주셔서 감사합니다. 안내드리겠습니다. 통역을 위해서 앞에 놓인 수신기 사용하시면 되고요. 한국어는 1번, 영어는 2번 사용해 주시면 됩니다. You can turn to channel 1 for Korean and channel 2 for English.
네, 감사합니다. 그럼 이제 시작하도록 하겠습니다. 글로벌 해양 여성 컨퍼런스 이곳 아름다운 부산에서 진행이 되고 있는데요. 저희 유튜브로 송출이 되고 있습니다. 한국어, 영어 각각의 채널로 운영되고 있으니까요. 참고 부탁드리고요. 네, 그리고 실시간 질문도 받고 있습니다. 궁금한 점들 언제든지 남겨주시면 감사하겠습니다. 그럼 첫 번째 세션이죠. 해양 여성과 안전을 이끌어 주실 좌장님 소개 올리겠습니다. 바로 고려대학교 법학전문대학원 교수님이시자 선장으로 활동하시고 계시는 김인현 교수님이신데요. 소개 올리겠습니다. 김인현 교수님께서는 선장 출신 해상법 전문가로서 국제해사기구 법률위원회 및 한국해사법정중재 활성화위원장님을 거쳐서 20여 명의 해기사 출신 변호사 탄생에 조력하신 분입니다. 네, 한국 해운 산업의 발전을 위해서 맹활약하고 계시는 분인데요. 특히 올해에는 TVN의 육기전도 블록 다들 아시죠? 네, 거기 출연하셔서 해운업과 선원직업의 중요성에 대해서 설명을 해주셔서 화제를 불러일으키셨습니다. 네, 김인현 교수님 모시게 되어 영광입니다. 여러분 큰 박수로 환영해 주시면 감사하겠습니다. 예, 여러분 반갑습니다. 방금 소개받은 선장 교수 김인현입니다. 예, 신사숙녀 여러분 반갑습니다. 오늘 그 글로벌 해양 여성 컨퍼런스 첫 항해에 이봉순 사장님과 같이 성선해 주신 여러분 대단히 감사합니다. 제1세션은 해양 여성과 안전이라는 대주제 하에 안전이 글로벌 물류에 미치는 영향과 대응이라는 소주제를 달았습니다. 제1세션의 역할은 해양 분야의 중요성을 청중들에게 전달하고 다음 세션에서 여성이 이 분야, 해양 분야에 더 많이 진입해서 우리 해양 분야를 더 안전하게 이끌어 가도록 기획되었습니다. 오늘 발표자로 두 분의 저명한 여성 전문가를 모셨습니다. 첫 연사로는 이집트의 이만 예히야 대표님이십니다. 대표님은 이집트 알렉산드리아 대학교에서 영문학 학사 학위 취득 후에 이집트 원예 수출 사업을 시작하셨습니다. 2005년부터 엘라신 베드 폴 엑스포트 기업 설립 후에 전 세계 조경 프로젝트 사업을 진행하고 계십니다. 이번 컨퍼런스에서는 성공적인 무역을 위한 물류의 역할이라는 주제로 발표를 하시게 되겠습니다. 성공적인 무역 사례 성사를 위해서는 좋은 해운 선사가 필요하다는 점을 강조하실 예정입니다. 지금 현재 이집트에서 실시간 라이브로 말씀을 해 주실 겁니다. 이만 예히야 대표님 불러보겠습니다. President 이만 예히야, can you hear me? 네, 지금 들리시나요? 네, 감사합니다. 네, 15분 발표 부탁드립니다. 네, 제가 지금 이집트 알렉산드리아에서 지금 접속을 하고 있는데요. 일단 제가 말씀드릴 내용은요. 어떻게 이 물류라는 것이 전반적인 수출에서 중요한 역할을 하는지, 그리고 수출입에서 전체적인 역할에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 우리가 성공적인 선사와 함께 일을 한다라면 이것이 화물의 안전성이나 이것이 또 고객에게 안전하게 도착할 수 있도록 하는 데 도움이 됩니다. 저희가 그동안 여러 선사와 함께 일을 해왔습니다. 예를 들면 또 화주들과 또 여러 가지 기업들과 일을 해봤는데요. 어떤 경우에는 이런 선사들이 제대로
선적이나 하역을 하지 못하거나 아니면 화물을 제대로 제 시간 내에 운송 시간 내에 전달하지 못하는 경우에는 문제가 발생합니다. 그렇기 때문에 저희가 이것을 통해서 또 경제적인 또 피해를 입을 수도 있는데요. 그동안 제가 운송 시간을 지키는 것 이런 부분에 있어서 선사들과 굉장히 많은 또 경험을 가지고 있습니다. 수출에 있어서 특히 이 부분이 중요한데요. 저희가 기대했던 운송 시간을 지키지 못한다라면 또 이것이 너무 지연되는 경우에는 많은 피해를 입을 수가 있습니다. 또한 그 화물의 상태도 또 악화될 수가 있습니다. 제 경험을 통해서 여러분들께 말씀드릴 것이 있는데요. 일단 이 선사를 선택할 때 특히 유의하셔야 되는 부분들이 있습니다. 이들이 일단 브랜드 네임이나 또 우리 기업의 그런 평판에 나쁜 영향을 끼치지 않도록 해야 됩니다. 만약에 이런 선사가 제대로 업무를 수행하지 못하는 경우에는 이것이 운송이 지연되면서 또 저희가 또 스페인으로 선적을 하는 경험이 있었는데요. 그 당시 안타깝게도 제가 뭐 미국은 말씀드리지 않겠지만 그 선사위에서 제대로 운송 시간을 지키지 못했습니다. 그래서 그 화물 전송에 문제가 생겼고요. 이것이 저희 비즈니스에 큰 피해를 입혔습니다. 왜냐하면 이 컨테이너가 고객에게 도착을 했을 때 저희가 약속했던 그런 운송 시간 내에 도착을 하지 못했습니다. 그리고 그 중에 한 개의 그 컨테이너가 제대로 도착을 하지 못해서 이것을 찾느라 엄청 많은 시간이 걸렸습니다. 그래서 고객사 같은 경우에는 이 컨테이너뿐만이 아니라 한 달 이후에 2개의 컨테이너가 다시 찾게 됐고 이후에 3개의 컨테이너를 다시 또 찾을 수가 있었습니다. 그렇기 때문에 그 과정에서 굉장히 많은 경제적인 피해도 있었고요. 이 7개의 모든 컨테이너가 다 한 번에 도달하는 데까지는 굉장히 많은 시간이 걸렸습니다. 그리고 그 과정에서 한 번에 우리가 이것을 선적하는 것이 아니라 여러 차례에 걸쳐서 해야 되기 때문에 서류 작업도 다시 반복을 했어야 됐습니다. 그래서 저희뿐만 아니라 고객사에 있어서도 굉장히 경제적인 피해가 있었고요. 그래서 다시 한번 말씀드리지만 이런 선사를 선택할 때 굉장히 유의하셔야 되고요. 운송 시간을 잘 지키는 기업들 그리고 이 기업이 어떻게 처리를 하는지 이런 물류를 어떻게 처리하는 과정을 갖고 있는지를 확인하셔야 됩니다. 여러분이 하시는 여러 가지 노력에 있어서 50%는 여러분들의 역할이 있겠지만 그 나머지 여러분들의 성공에 있어서 50%는 바로 이 물류, 특히 이 선사 기업들의 역할이 굉장히 중요합니다. 이것이 제가 정말 경험을 통해서 제가 겪었던 것이고요. 그리고 이 비즈니스에서 정말 최악의 경우라고 한다면 이 선사들이 제대로 운송을 하느냐 그렇지 않냐에 따라서 고객을 모두 잃을 수도 있습니다. 그렇기 때문에 여러분들 비즈니스를 잘 관리하시고 또한 훌륭한 좋은 선사와 일하는 것을 잘 명심하시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 네, 저도 여러분과 함께 할 수 있어서 기뻤습니다. 감사합니다. 혹시 질문이 있으시면 네, 나중에 또 받도록 하겠습니다. 네, 여러분 감사합니다. 함께 하게 돼서 기쁩니다. 네, 귀한 말씀 감사드립니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 생각보다도 빨리 마치셨는데요. 기억이 남는 말은 이런 것 같습니다. 그 무역하는 분들 성공의 50%는 물류에 달려 있다. 그렇게 이제 말씀을 하셨습니다. 그래서 결과적으로 이 물류가 이렇게 중요한데 우리 물류 산업에 여성들이 많이 진입을 했으면 좋겠다라는 결론에 이르게 될 겁니다. 다음은 두 번째 그 발제자를 모시도록 하겠습니다. 글로리아 초이 부사장님이신데요. DP 월드라고 아주 세계에서 가장 큰 이 항만 운영 회사입니다. 그 DP 월드라는 아랍에미레이트 회사가 우리나라 부산 신항만 주식회사를 또 운영을 하고 있습니다. 이 부산 신항만 주식회사의 현재 부사장님으로 와 계십니다. 이 홍콩 출신이신 글로리아 초이 부사장님은 해운 물류 분야에서 25년 이상을 이제 근무하신 전문가이십니다. 2015년부터 이 부산항 PNC 부산 신항만 주식회사에서 근무를 하고 계시고 현재는 부사장으로 이제 계십니다. PNC는 부산항 최초로 레싱 케이지 그리고 야드 트랙 운전자의 졸음 방지 장치를 도입해서 부산항 전체의 이제 안전관리 문화에도 크게 기여하고 있는 구두 운영사로 평가를 받고 있습니다.
초이 부사장이 오늘 최근에 발생한 그런 물류의 막힘 현상들, 여러분들 수혜저 운하에서 발생한 그 이제 그 컨테이너 선박 에버 기본호 사건들 여러분 다 아실 겁니다. 그것을 비롯해서 여러 가지 그 물류의 막힘 현상에 대해서 부사장께서 소개를 해드리겠습니다. 글로리아 초이 부사장님 부탁드리겠습니다. 네, 여러분 큰 박수로 환영해 주시면 감사하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. 저는 부산 신항만의 부사장 글로리아 초이입니다. 오늘 이 컨퍼런스에 참여할 수 있게 돼서 큰 영광입니다. 2021 글로벌 해양 여성 컨퍼런스에 참여해서 오늘 저희 안전에 대한 이야기를 할 수 있게 되어서 기쁘게 생각합니다. 세계 경제 포럼에 따르면 전 세계 경제는 해운 의존도가 높습니다. 오늘날 세계 물류의 90%가 해운을 이용하고 있습니다. 따라서 해상 안전은 전 세계 공급망과 교역에 매우 중요합니다. 수에즈 운하 사고, 코로나19 대유행, 극한 기후, 그리고 베이루트 폭발 사고, 이러한 사고들은 글로벌 물류망에 대란을 가지고 올 수 있습니다. 그리고 코로나19 대유행에도 불구하고 해운업은 복원력이 있음이 확인되었습니다. 전 세계 해운 물동량은 지난해 3.6% 감소하는 데 그쳤습니다. 하지만 크루즈 산업이나 자동차 운반업은 코로나로 인해서 직격탄을 맞기도 했습니다. 수요가 불안정하고 운송 용량이 축소되고 또 코로나가 지속적으로 영향을 미치면서 항만이 혼잡해지고 공급망에 차질을 빚었습니다. 예를 들어서 여러분도 아시다시피 중국에서 코로나가 유행하면서 얀티안항과 닝모항이 폐쇄되기도 했습니다. 이러한 사건들은 물류 지연에 막대한 영향을 미쳐서 전 세계적인 파급 효과를 가지고 왔습니다. 이렇게 한 지역에서 발생하는 문제는 전 세계로 퍼져나가는 파급 효과를 가집니다. 여행길이 막히고 국경이 폐쇄되면서 또 해상 선원 교체 작업도 어려워지고 있습니다. 장기간 항해를 한다는 것은 피로감이 누적되기 때문에 해상 안전 측면에서 심각한 문제가 될 수 있습니다. 국제해사법에 따라서 항해 적합성이 없다고 볼 수 있는 상황이 됩니다. 와카시오 사고 조사 결과 2명의 선원이 1년 이상 항해를 했던 것으로 드러났는데요. 계약이 만료된 후에도 하선하지 못했다고 합니다. 하지만 현재 이런 어려운 상황들은 백신의 성공적인 효과와 코로나의 향후 상황에 영향을 받을 것이므로 앞으로도 상황은 여전히 불안할 것으로 보입니다. 최근 컨테이너선, 자동차 운반선, 벌크선 등이 규모의 경제와 연비를 위해서 대형화되는 추세입니다. 하지만 이것은 또 다른 리스크를 낳습니다. 대부분의 항만이 대형화에 대응하기 어려운 실정이기 때문입니다.
또한 대형 선박의 사고가 발생하면 해결 방법이 더 복잡하고 비용도 많이 듭니다. 수에즈 운하가 에버 기븐호로 막히면서 수백 대의 선박 운행이 지연된 사례가 최근 있었습니다. 이 사고로 인해서 전 세계 교역의 12%가량이 영향을 받은 것으로 추산되고 있습니다. 기후 변화 역시 글로벌 해운의 차질을 빚을 수 있습니다. 베이루트항의 폭발 사고, 티안진의 폭발 사고와 같은 사고들이 항만의 유해 물질을 저장하는 것과 관련한 리스크에 대한 업계의 우려를 증식시켰습니다. 또 해상 화재 사고 역시 최근 수년 동안 증가하는 추세입니다. 이런 사고가 발생하는 이유는 유해 물질 화물 신고를 제대로 하지 않았기 때문에 관련 화물을 포장하거나 저장하는 프로세스가 제대로 되지 않았기 때문입니다. 엑스프레스 펄호의 해상 화재 사고로 스리랑카의 선박이 침몰한 사건이 있었는데요. 이것은 화물 유실뿐만 아니라 환경적으로도 심각한 오염을 야기합니다. 그렇다면 저희 DP월드에서 안전 증진을 위해서 어떤 노력을 하고 있는지 말씀드리겠습니다. 먼저 DP월드에 대해서 말씀을 드리자면 스마트 물류 솔루션의 세계적인 선도 기업입니다. 전 세계의 물류 기반을 마련하고 있는 기업으로서 혁신이라는 것이 우리 DNA에 깊이 새겨져 있습니다. 다양한 상품과 서비스로 모든 고객의 일상에 혜택을 주고 있는 기업입니다. 교역과 관련해서 다양한 업무를 제공하고 있는데요. 항만 터미널 운영이나 경제 특구 운영, 그리고 해양 서비스와 물류 서비스를 제공하고 있습니다. 남들보다 앞서 생각하고 변화를 예측하고 업계의 선도적인 기술을 적용해서 가장 스마트하고 효율적이며 혁신적인 교역 솔루션을 제공하고 있습니다. 더불어 지속 가능하고 긍정적인 변화를 경제, 사회, 그리고 우리 지구에 가져오고 있습니다. DP월드는 181개 사업을 64개국에서 영위하고 있습니다. 저희는 헌신적이고 다양한 전문가 그룹으로 구성된 기업으로서 5만 6천 명의 임직원이 일을 하고 있고 모든 고객과 파트너에게 최고의 가치를 전달하려고 노력하고 있습니다. 이를 위해서 오랜 기간 동안 정부, 해운사, 무역업계, 그리고 글로벌 공급망 관계자들과 협력 관계를 구축하고 유지해 나가고 있습니다. 세계적인 물류 리더로서 DP월드는 스마트한 교역을 통해서 더 나은 미래를 만들고자 노력합니다. 저희 DP월드에서는 Our World, Our Future 지속 가능 전략이라는 것을 마련해서 UN의 지속가능 개발 목표와도 궤를 함께하는 움직임을 만들어가고 있습니다. 이러한 전략은 저희가 책임감을 가지고 지속 가능성, 사람, 커뮤니티, 환경에 우선순위를 둘 수 있도록 하는 데 도움이 되고 있습니다. DP월드에서는 가장 중요한 것에 집중을 하고자 합니다. 사회 환경, 그리고 우리 기업의 미래에 관심을 두고 있습니다. 따라서 저희는 글로벌 접근법을 사용하는데요. 그것이 바로 Our World, Our Future입니다. 이 여정은 이미 시작되었습니다. 사람은 최고의 자산입니다. 따라서 DP월드에서는 모든 사람이 안전하고 행복하기를 바랍니다. 글로벌 마이월드 서베이는 모두가 의견을 낼 수 있는 기회를 제공합니다. 창의적이고 포용적인 업무 공간을 위해 함께 의사결정에 참여할 수 있습니다. 또 모든 사람들이 자기 개발 기회를 얻을 수 있습니다. 일하는 지역과 언어에 상관없이 DP월드 인스티튜트를 통해서 자기 개발을 할 수 있습니다. 또 최고의
안전 규칙을 적용하고 있습니다. 또 최고의 교육을 제공하고 있습니다. 우리의 미래를 보호하는 것은 환경 보호라는 의무를 먼저 다해야 합니다. 매일 저희는 지속 가능한 바이오 연료를 사용하고 태양광 발전을 확대하고 또 차세대 환경 전문가를 키우기 위해 노력하고 있습니다. 고 그린 주간에는 각종 커뮤니티와 협력해서 재활용, 기후 변화 등의 문제를 다루면서 더 강력한 커뮤니티를 만들기 위해 노력했습니다. 또 로컬 업체들과 협력하고 일자리 창출에도 노력을 하고 있습니다. 또 사람들에게 중요한 문제, 남성 암 인식률이나 교역 차세대 교육 제공, 재난 구조 활동에 관한 교육을 제공하기도 합니다. 글로벌 봉사 기간 동안은 19개국에서 7,000명을 도왔습니다. 우리 모두는 협력을 원하고 있습니다. 파트너십을 맺고 우수 사례를 공유하고 더 큰 임팩트를 만들어가기 위해 노력합니다. 계속해서 혁신하고 측정하고 보고하고 개선하면서 우리의 약속을 지켜나가겠습니다. 고객, 인류, 사회, 지구를 위해서 더 나은 비즈니스를 이어가겠습니다. DP월드는 함께 협력하는 것 그리고 지속 가능한 방식으로 일하는 것을 통해서 세계와 기업을 더 나은 방향으로 움직일 수 있다고 믿습니다. 저희는 부산 신항만을 운영하고 있습니다. PNC는 한국의 최대 터미널입니다. 세계적인 수준의 서비스를 제공하고 안정성, 운영 효율성, 기술 진보성 측면에서 뛰어난 가치를 제공합니다. 저희 기업 PNC는 1997년 설립이 되었고 실질적인 상업 운행은 2006년 시작했습니다. 지난해에는 저희가 운영을 시작한 이래로 500만 TEU 물동량을 처리한 네 번째 해로 기록되었습니다. 안전은 언제나 우리의 최우선 순위입니다. 안전한 운영을 통해서만 운영 효율을 높일 수 있다고 믿고 있습니다. 저희는 건강 안전 환경 HSE 기준을 모든 활동에 적용해서 중대 부상과 사망 사고를 없애기 위해 노력하고 있습니다. HSE 기준이라는 것과 리더십 참여 그리고 우리의 의지를 다해서 계속해서 안전율을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 또한 제로 유해성 문화를 구축해 나가고 있습니다. 이를 통해서 사람들이 업무가 끝난 후 안전하게 귀가할 수 있도록 하고 있습니다. 뿐만 아니라 지속적으로 저희 사업 방식과 표준을 개선하고 있습니다. 특히 여기 보이시는 국제 표준을 준수하기 위해 노력을 경주하고 있습니다. 여기 우리 직원 중 한 분이 안전에 대한 생각을 공유한 영상입니다. 제 이름은 정원 나이는 38세, 부산의 감천이라는 곳에 살고 있습니다. 쭉 낙후되었던 지역이었으나 최근 주민들의 노력으로 멋진 곳으로 변모하였습니다. 최근에는 더욱 많은 관광객들이 찾고 있습니다. 모두가 힘을 합치면 멋진 일을 해낼 수 있다는 걸 보여준다고 생각합니다. 저는 DP월드에 입사한 지 5년이 되어갑니다. 부산항은 세계 5대 항만이며 DP월드는 올해 500만 TU 달성을 바라보고 있습니다. 입사 이후 투자가 확대되고 일자리가 증가하면서 지역 경제가 활성화되고 있습니다. 사실 300만이 넘는 부산 인구 중 대다수가 항만 물류업에 종사하고 있습니다. 1년 전 DP월드가 싱잉머신이라는 새로운 기술을 도입하여 YT 기사들의 조림 방지를 위해 애쓰고 있습니다. 기사가 좋을 경우 운전석에 진동과 알람이 울리는 시스템으로서 실시간으로 정보가 통제실에 전달됩니다. 이러한 혁신적인 기술로 인해 저와 우리 동료들은 더욱 안전하게 일할 수 있게 되었습니다. 혁신과 투자로 인해 DP월드에서 저와 동료들의 미래는 더욱 밝을 것이라고 믿습니다. 이상입니다. To cope with our business 또 저희 기업이 성장함에 따라서 저희는 온라인 안전 관리 시스템을 도입했습니다. 안전 정책을
일상적인 기업 활동에 적용할 수 있도록 하는 소중한 툴입니다. 또 저희 부산 신항만공사 PNC에서 안전 환경 이니셔티브를 먼저 시작을 했고, 이런 이니셔티브가 업계 전반에 확장된 경우도 많이 있습니다. 여기 화면에 보시면 몇 가지 저희가 시행했던 이니셔티브의 사례를 볼 수 있습니다. 저희가 먼저 시작을 하고 다른 항만들이 이런 이니셔티브를 같이 도입을 해서 안전 개선을 위한 노력을 이어나가고 있습니다. 강력한 안전 문화를 형성하기 위해서 저희는 유관 기관과 관계자들과 선제적으로 협력을 하고 있습니다. 그래서 저희 내부적으로만 안전을 위해서 노력하는 것이 아니라 업계의 다른 사람들과 함께 협력을 하는 것이죠. 그래서 여러 교류 활동이나 회의를 통해서 새로운 솔루션을 찾기 위해서 노력하고 있습니다. 전체적인 커뮤니티와 산업 전반의 안전에 대한 인식 제고를 위해서 함께 노력하는 것입니다. 모든 사람들이 안전에 대한 인식을 제고할 수 있기를 바랍니다. 또 업무 현장에서뿐만이 아니라 일상생활에서도 안전에 조금 더 유의해서 더 나은 미래를 만들 수 있기를 바랍니다. 저희가 시행했던 여러 세이프티 캠페인 중에 하나가 여기 보시는 영상에 녹아 있습니다. 안전이 앉아. 아빠, 내일 올라갈 때 어디 가세요? 앉아. 우리 번째 앉읍시다. 아자. 우리 함께. 우리 모두 안녕하십니다. 우리 함께 앉읍시다. 우리 함께 안전 갑시다. This year, as of now, 올해 저희는 부상사고가 제로였습니다. 안전 측면에서 개선을 이루기 위해서 많은 노력을 하고 있고, 이것이 지역사회와 국제사회에서도 인정을 받고 있습니다. 이러한 결과는 더 나은 미래와 업무 환경을 위해서 노력해 주신 많은 분들 덕분입니다. 이렇게 제 발표를 마칠 수 있을 것 같습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 운전자 졸음 방지 장치뿐만 아니라 참 마지막에 보았던 우리 함께 안전합시다. 그 캠페인이 참 인상적이었던 것 같습니다. 네, 다시 한번 글로리아 조이 부산 신항만 주식회사 부사장님께 큰 박수 부탁드리겠습니다.
네, 감사합니다. 저희 이어서 패널 토론으로 이어지겠는데요. 잠시 무대 정리하는 동안 패널분들 두 분 소개 올리겠습니다. 첫 번째 패널분은 스칸리치 윌햄슨 십 매니지먼트 코리아 상무이사님이신데요. 스칸리치 상무이사님께서는 영국 해양대학교에서 항해학 학위를 취득하셨으며 45년간이나 세계 해양 산업 여러 분야에서 근무하신 선장 출신의 해양 전문가이십니다. 그만큼 안전에 대해서 굉장히 하실 말씀이 많으실 것 같은데요. 현재 이사님께서 활동하시고 계시는 윌햄슨 십 매니지먼트는 전 세계 여러 지사에서 국제 무역 항로를 운영하는 여러 선박과 또 선원들을 관리하는 세계적인 기업이며 본 세션을 위해서 이 자리에 직접 참여해 주셨습니다. 조금 뒤에 무대 위로 모시도록 하겠습니다. 그리고 또 함께해 주실 패널분은 이종덕 삼성 SDS 그룹장님이십니다. 네, 이종덕 박사님은 고려대학교에서 법학 박사를 취득하신 뒤에 1995년 한진해운을 시작으로 지금 현재 삼성 SDS를 거쳐서 물류산업에서 26년간 활약해 오셨습니다. 현재 삼성 SDS에서 물류 계약 그룹장을 역임하시고 계시고요. 한국 해법학회 이사 그리고 또 한국 해사 포럼에서 간사로 활동하시고 계십니다. 그러면 이제 무대 위가 어느 정도 마무리된 것 같은데요. 저희 좌장님 그리고 또 발표자분 그리고 패널분들 무대 위로 모시겠습니다. 네, 그러면 약간 지금 정리가 덜 되긴 했지만 이제 거의 마무리되었습니다. 여러분 무대 위로 모실 때에 큰 박수로 환영해 주시면 감사하겠습니다. 네, 다시 한번 무대 위로 모시겠습니다. 네, 저희 좌장님 그리고 패널분들 그리고 연사분들 무대 위로 모시겠습니다. 여러분 이번엔 진짜입니다. 여러분 뜨거운 박수로 환영 부탁드리겠습니다. 네, 그럼 이제 좌장님께 마이크 넘겨드리도록 하겠습니다. 예, 여러분 반갑습니다. 다시 토론을 맡게 된 김인현입니다. 오늘 두 분 저명하신 여성 전문가들이 발표를 들었고 이제 두 분 또 전문가이신 두 분 남성들의 토론을 듣도록 하겠습니다. 첫 번째 토론은 선박 관리 회사라 그럽니다. 쉽 매니지먼트 컴퍼니 선박 관리 회사 중에서도 이제 세계적으로 유명한 곳이 빌헬름사입니다. 그쪽에서 이제 한국 지사의 지사장으로 근무하시는 스콧 리치 선장님으로부터 먼저 토론을 듣도록 하겠습니다. 스콧, you have a floor. 10 minutes. 네, 여러분 감사합니다. 네, 잘 들리시죠? 네, 일단 먼저 감사합니다. 이렇게 초청을 해주셔서 감사합니다. 네, 아까 소개에서 들으셨던 것처럼 저는 해양업계에서 약 45년 동안 일을 해왔습니다. 젊을 때부터 이제 시작을 했습니다. 그래서 여러 가지 세계 다양한 국가에서 다양한 해양업계에서 일을 해왔습니다. 그리고 정말 기쁘다라고 생각하는 것은 정말 많은 여성분들께서 이제 이 해양 산업에도 종사하고 계신다는 것입니다. 예전에는 당연히 굉장히 남성 지배적인 그런 산업이었는데요. 네, 그리고 정말 100% 제가 확신하건대 그리고 특히 오늘 이 환경을 보고 또 미래를 내다봤을 때 이제 이 해양 업계에서는 어떤 것도 그러니까 여성과 남성이 정말 공평한 상황에서 경쟁할 수 있는 상태가 되었다라고 생각합니다. 그리고 어떤 경우에는 사실 여성들이 더 좋은 역할을 하는 경우도 있습니다. 또 나중에 더 말씀을 드리겠지만요. 어쨌든 제가 일단 이 선박 관리에 대해서 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이 선박 관리라는 것은 어떤 경우에는 또 주로 제3자로 역할을 합니다. 그러니까 선주들을 위해서 선박을 관리하는 역할을 하게 되는데요. 그러면 선주가 이제 선박을 구매를 하게 되면 이 모든 이제 전문가들을 다 채용을 해서 이 선박을 관리를 하는 것이 아니라 일단 이것을 아웃소싱을 하게 됩니다. 그래서 관리 업무를 아웃소싱을 하면 특정 기업에서 여기에 참여를 하게 됩니다.
그래서 선박을 관리하는 이 쉽 매니지먼트와 관련된 전문가들, 엔지니어들, 또 항해사들, 그리고 다양한 그 관리자들과 또한 어드미니스트레이터들이 참여를 하게 됩니다. 그래서 이런 전문성을 가지고 이 선박을 관리를 하면서 전 세계 여러 항만들을 이제 이동을 하게 하는데요. 이 선박 관리라는 것은 여러 선주를 위해서 이렇게 관리하는 경우도 있습니다. 단지 한두 개가 아니라 여러 선주들을 이제 위해서 일을 하게 되는데요. 이렇게 됐을 때 장점은 이 선주들은 일단 상업적인 부분에 집중을 할 수 있다라는 것, 선박 운영의 상업적인 부분에 집중을 하고 이 어떤 화물이라든가 이것이 상선을 담당하는 그런 부서가 있어서 거기에서 집중을 하고 있습니다. 그리고 이것이 잘 운영이 되고 또한 인증을 받고 또 선원에 대한 관리라든가 이런 것들을 하게 되고요. 그렇기 때문에 이런 선박의 관리에 대해서는 걱정을 할 필요가 없게 됩니다. 그래서 매니지먼트 쪽에 집중을 하고 이 선박의 관리는 외부에 아웃소싱을 하게 됩니다. 또 이러한 것의 장점이라고 한다면 또 경제성이라고 할 수가 있습니다. 모든 선주들 같은 경우에는 이렇게 전문 어드미니스트레이터와 또한 엔지니어를 이렇게 채용을 한다라는 것이 굉장히 비용이 많이 들 수가 있습니다. 그래서 이런 전문성을 가진 것들은 한 기업에서 집중을 해서 이 선박 관리사가 담당을 하게 하는 겁니다. 그럼 이 선박 관리 회사에서는 굉장히 높은 수준으로 서비스와 이런 스킬들을 좀 더 저렴한 비용으로 제공을 할 수가 있습니다. 직접 하는 것보다는 저렴을 하죠. 그리고 선주 같은 경우 예를 들면 현대상선, 지금 여기도 계시지만 한국의 현대상선과 같은 기업에서는 정말 수백 대의 선박을 이제 보유를 하고 있는데요. 이런 선박 관리를 또 직접 하는 그런 경우도 있습니다. 하지만 소형 기업 같은 경우에는요. 10대 아니면 뭐 한 대만 있는 경우도 있고요. 그런 경우에는 이 선박 관리 회사에서 이것을 아웃소싱하는 것이 훨씬 더 좋은 솔루션일 수가 있습니다. 이렇게 하지 규모의 경제를 또 활용할 수가 있고 그 외에도 이런 선박 관리에 대한 그런 전문성을 또 활용을 할 수가 있기 때문입니다. 네, 그래서 이 선박 관리사의 역할이라는 것은요. 이런 선박들이 모든 이 선원들에 대한 전문성을 확인하고 또한 인증을 받을 수 있게 하는 것, 이것이 다 규정에 따라서 운영이 될 수 있도록 하는 것입니다. 그리고 선박에 대한 인증 관리도 있습니다. 또 아시는 것과 같이 모든 것들이 지금 안전이라는 것이 굉장히 중요한 세상이 되고 있습니다. 가장 또 중요하고요. 그리고 또 여러 가지 기계라든가 또 선박에 올라와 있는 그런 선상의 그런 기기들, 아주 작은 그런 사소한 그런 부속품까지도 인증이 필요한 경우들이 있습니다. 그래서 이런 경우에 이 선박에 대해서 인증이 제대로 이루어져 있는지 또 주기적으로 이것을 점검을 하고 최소 기준에 맞춰서 준수하도록 확인을 하고 있습니다. 그래서 선박 관리 회사에서 하는 역할이 그렇다는 것이고요. 또 그 외에는 이 선주와 여러 가지 조율을 통해서 이 선박이 뭐 부산에 있어야 될지, 그러니까 부산에서 이제 시작을 해서 그리고 이런 이제 상업적인 그런 운항을 시작해서 그러면 이제 상선을 담당하는 그런 부서에서 저희에게 이제 자문을 구해서 요청을 해서 어떻게 이것이 이동을 할지 또 어떤 서비스가 필요한지를 결정을 해서 이 선박이 계속 잘 운영될 수 있도록 하는 업무를 또 맡고 있습니다. 그리고 여러 가지 조직들과 또 전 세계 항만과 관련된 기관들과도 협업을 하고 있습니다. 네, 그래서 이것이 선박 관리 회사에서 하는 역할이고요. 이 엑셀런스, 그러니까 선주들을 위한 그런 탁월성을 위한 그런 서비스를 제공하는 것, 그것을 경쟁력 있는 가격에 제공하는 업무를 하고 있습니다. 네, 그래서 일단 간단히 소개를 드렸습니다. 저희가 하는 업무에 대한 소개였습니다. Thank you so much. That's good. 네, 말씀 감사합니다. 이 자신이 속해 있는 선박 관리회사, 십 매니지먼트 컴퍼니가 어떤 일을 하는지 그 역할을 이제 말씀을 해 주셨습니다. 그 오늘 발표자와 그 토론자를 우리 그 이봉수 사장님께서 이제 순차적으로 잘 초대를 하신 것 같습니다. 우선 그 이만 에히야 사장님, 이집트에서 그 어떤 상품을 이제 수출을 한다고 우리가 이제 생각을 해봅니다. 그러면 이제 배에 실어 가지고 미국 어떤 뭐 워싱턴 DC까지 간다 그러면 LA 항까지 이게 와야 될 겁니다. 그러면 배로서 일단 LA 항까지 이제 오게 되고 그다음에 LA 항에서 뭐 트럭이나 또 기차를 이용해서 또 워싱턴 DC까지 가고 그 워싱턴 DC에서 또 백화점에서는 또 델리버리를 통해서
이제 개인의 그 소비자의 집까지 가게 될 겁니다. 그래서 지금 그 말씀하신 그 이제 스캇 리치 그 선장님은 그 선박에 이제 운송물이 실려 있는 상태에서 그것을 얼마나 이제 안전하게 운송하는가 하는 점을 이제 말씀을 해주셨습니다. 그런 일을 담당하는 이제 회사가 바로 이제 쉽 매니지먼트 컴퍼니라는 것이죠. 그리고 이제 그 이제 글로리아 초이 부사장님은 이제 항만에서 이제 하역 작업을 얼마나 이제 그 안전하게 또 비용을 적게 들여서 이 배에 싣느냐 하는 그런 일을 이제 담당을 하게 됩니다. 그래서 우리가 처음에 출발은 이제 이만 예이압 저 이집트에서 떠난 그런 화물이 우리 부산 신항만의 글로리아 초이 부사장님을 통해서 배에 이제 안전하게 실렸고, 그다음 그 비렐름 선박 관리 회사에서 관리하는 그 선박에 그것이 실려 가지고 지금 이제 태평양을 건너서 이제 가고 있습니다. 그래서 다음 우리 토론자는 이종덕 삼성 SDS 물류그룹장님이십니다. 이종덕 그 사장님 박사께서는 이제 이 화물이 이제 LA 항에 이제 도착해서 이제 워싱턴 D.C.까지 가는 그 내륙에서의 그 수송 물류의 흐름, 아마 그쪽에 대해서 이야기를 해주실 것 같습니다. 박사님 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 이 아름다운 날씨에 이 아름다운 부산 도시에 와서 또 이 아름다운 분들과 같이 이렇게 컨퍼런스를 갖게 돼서 대단히 영광입니다. 저는 서울에서 내려왔는데요. 지금 김님께서 말씀해 주신 대로 내륙운송 쪽에 대해서 좀 말씀을 드리고자 합니다. 특별히 이번 세션이 이제 안전이 글로벌 물류에 미치는 영향과 그 대응에 대해서 포커스를 갖고 있기 때문에 그 점에 대해서 잠깐 나누고자 합니다. 저희가 현재 코비드 19의 환경에 만 2년 넘게 지금 살고 있습니다. 그다음에 지난주부터 보도를 통해서 오미크론이라고 하는 또 변이 바이러스가 나타나서 지금 미국을 중심으로 유럽, 특히 일본은 완전히 셧다운을 했죠. 유일한 그 셧다운 나라가 됐고요. 이런 상황에 다시 직면하고 있는데 이 소위 얘기는 물류 대란이라고 하는 게 과연 코비드 19에 지대한 영향을 받은 거냐, 아니면 코비드 19으로 기인된 거냐라는 것에 대해서는 정확히 알 수가 없죠. 그러나 물류 대란이 발생했던 그 시점을 보면은 19년도 말에 코비드 19이 발생하고 작년 중반부터 시작해가지고 시끄럽더니 올해 1Q 정도부터 미국 웨스트 코스트를 중심으로 난리가 났습니다. 그 난리라는 거는 결국은 그 선박이 미국 PSW, 특별히 이제 그 롱비치나 LA, 오클랜드 포트를 이제 PSW라고 저희는 이제 실무에서는 부르고 있는데, PSW 중에서도 롱비치나 LA 항에 선박이 도착하더라도 선박에 접안을 못하는 사건이 벌어지기 시작했습니다. 그 이유는 선박에 접안을 하고 싶어도 그 폴트 윈도우가 부족한 것이 원인이 되기도 하지만은 그 롱비치나 LA 포트 쪽에 컨테이너들이 풀 컨테이너하고 엠티 컨테이너가 막 섞여 있던 것이죠. 그렇게 적체가 됐던 원인 중에 하나는 지금 우리 글로리아 초이 부사님께서 근무하시는 그런 하역 회사들이 이제 선박이 부대에 붙으면 하역 작업을 시작해야 되는데, 롱비치 항에서 미국 내륙으로 운송하는 그 트럭 운송, 트럭의 그 헤드하고 컨테이너를 얹어 놓을 샤시가 부족했던 것입니다. 근데 그게 갑자기 왜 부족했을까요? 과거 년도에는 그렇게 원활하게 잘 움직였던 것들이. 그 이유는 작년에 미국에서
두 가지 사건이 있었습니다. 우리나라에도 있었는데 뭐냐면은 이카노미 임팩트 페이먼트라는 겁니다. 재난지원금이 미국에서 있었어요. 작년에 2차례, 올해 1차례 있었습니다. 그 재난지원금이 미국에서 첫 번째는 1,200불, 두 번째는 600불, 올해는 1,400불 이렇게 지불이 되는데 그것을 받은 그 미국의 국민들이 시장의 예상과는 다르게 그 펜트업 디맨드, 보복성 소비를 시작한 겁니다. 그러다 보니 가전제품, 가구 이런 것들을 그 재난지원금을 받아서 교체를 했던 거죠. 뭐 가전제품이나 가구들은 한 10년 정도 요즘 다 쓰지 않습니까? 그러니까 그런 그 잉여 자금이 들어오니까 그 돈을 가지고 그러한 그 소비재들을 교체했던 거예요. 그래서 해운업계에서는 코비드 19이 터지면서 시황이 굉장히 안 좋을 거라고 최초 예상을 했는데 주려다 보니 갑자기 이 펜트업 디맨드 때문에 보복성 소비 때문에 미국이 폭발을 한 겁니다. 소비가. 그래서 그러한 그 소비재를 구매를 하기 시작했는데 그게 내륙에 있는 창고에 쌓이기 시작한 겁니다. 창고에 쌓이고 그게 계속 원활하게 그 판매가 됐으면 좋았을 텐데 그게 판매가 잘 안 되기 시작하니까 이제 그 수입 화물을 실었던 트럭과 샤시가 내륙에 있는 창고에 가서 컨테이너는 내려놓고 샤시도 거기에 두고 트럭만 돌아오는 현상이 발생됐어요. 그러다 보니까 실질적으로 폴트에서 웨스트 코스트 폴트에서 트럭이 있다고 하더라도 컨테이너를 싣고 갈 샤시가 부족하고 또 트럭도 부족하고 또 이 롱비치나 LA 포트의 낙후된 환경, 그 폴트의 낙후된 환경이 그 펜트업 디맨드의 그 수입 물량들을 소화를 못하는 물리적인 현상이 발생하고 또 한 가지는 코비드가 터졌을 때 보도에서 많이 들으셨겠지만은 웨스트 코스트에 있는 노동자들이 또 많이 사망을 하는 일들이 발생했습니다. 그러다 보니까 드라이버들이 또 부족하고 또 웨스트 코스트의 그 인프라가 안 좋다 보니까 그 드라이버들이 인랜드 소위 얘기하는 배송 있지 않습니까? 우리 뭐 그 쿠팡이나 뭐 이런 그 CJ 배송 같은 거 그 배송을 하는 운전자들로 드라이버들로 많이 교체가 됐다는 겁니다. 현재도 미국에서 이 인력 이동 턴오버가 굉장히 심해가지고 인건비가 상당히 올라가는 그런 상황이 있습니다. 그러한 복합적인 요인들이 쌓이다 보니까 이 미국의 내륙 운송이 원활하게 진행이 되지 못했던 거죠. 근데 상황이 이렇게 끝났으면 좋은데 결국은 코비드 19이 중대한 영향을 미쳤는지는 확실치 않으나 코비드 19으로 기인돼서 그러한 현상들이 발생했는데 이러한 현상들이 발생한 걸로 끝나지 않고 기업들에게 결과적으로 어떠한 현상들이 일어났냐면은 롱비치나 LA에 그 수출을 하였던 미국으로 수출하였던 국내 기업들이 컨테이너가 제때 내륙으로 운송이 되지 못했겠죠. 아까 첫 번째 우리 발제자인 그 이만 박사님이 이제 운송 지원에 대해서 말씀하셨는데 운송 지원은 최근에는 화주들, 뭐 클라이언트나 무슨 머천트들이 더 이상 선사를 상대로 최근에는 얘기를 꺼낼 수가 없는 그 아젠다가 됐어요. 지금 그 미국 웨스트 코스트에 도착하는 선박의 정시율이 10%가 안 됩니다. 평균 그 딜리버리 베슬 딜레이가 오늘 아침 그 JOC 기준으로 13일입니다. 오늘 아침 JOC 기준으로 11월 25일자 기준으로 미국 웨스트 코스트 롱비치 근역에 떠 있는 선박의 수가 86척입니다. 그 86척의 화물가액이 3조 원 이상이 됩니다. 그러면 수출을 해놓고도 미국으로 제때 내륙으로 뿌려주지 못하는 현상들이 발생을 했고, 그러니까 물량을 팔지 못했겠죠. 팔지 못하고 운송 지연이 발생한 것만으로도 이 수출 기업들이나 화주들, 특히 컨사이니들은 굉장히 그 심기가 불편할 텐데, 컨테이너가 웨스트 코스트에서 인랜드로 제때 운송이 되지 못하므로 비용이 발생하기 시작하는데, 여기 계신 분들 이제 물류 쪽에 관련된 분들이라 그 내용을 아시겠지만 디머리지라는 비용이 생겼습니다. 디머리지는 사실 그 일반적이거나 통상적인 경우에 있어서는 사실 그렇게 큰 금액은 아닙니다.
컨테이너당 프리데이가 초과하게 되면은 하루에 한 10불이나 한 5불 정도 그렇게 받던 비용인데, 이게 국내 유수의 기업이 올해 한 해 동안 얼마가 발생한지 아십니까? 무려 한 회사가 1,000억이 발생됐습니다. 1,000억의 규모를 상상을 할 수 있으시겠습니까? 뭐 그냥 뭐 1,000억이면 1,000억 정도겠지라고 생각이 되시겠지만, 2017년도에 한진해운이 도산했을 때 한진해운 도산으로 말미암아서 우리나라의 가장 큰 어떤 그 수출 회사가 그 물류 비용을 발생됐던 게 2,300억에서 2,500억 수준입니다. 2,300만 불에서 2,500만 불. 그러니까 한 300억 정도밖에 안 됐어요. 한진해운 도산으로 발생한 물류 비용이 300억인데 한화로 디머리지가 1,000억입니다. 제가 한 6, 7년 가까이 물류 쪽 해운 쪽에 그 실무 경험을 갖고 있지만 이전에는 전혀 보지 못했던 그러한 현상들이죠. 그리고 그러한 운송 지연이나 디머리지뿐만 아니라 이러한 적체 현상을 해소하기 위해서 그 바이든 행정부가 두 번째 행정명령을 출한 게 있는데, 뭐냐면은 선사들에게 아시는 것처럼 Emergency Fee Excessive Container Dwells라는 비용을 부과했습니다. 행정명령으로. 그게 11월 1일 날 발표를 했고 11월 15일부터 시행을 하기로 했는데, 다행히 11월 동안에 미국의 적체 현상이 살짝 해소되는 기미가 보여서 두 차례 좀 연장이 되고 시행을 하고 있지 않지만은, 디머리지 외에 폴트가 선사에게 컨테이너를 빨리 그 게이트아웃 시키라는 그 취지에서 그 소위 얘기한 DLP를 행정명령으로 부과를 시켰는데, 그게 컨테이너가 폴트에 한 달 정도 스테이를 하게 되면은 약 5만 불 정도가 추가로 나옵니다. 근데 이 행정명령 자체는 폴트가 그 폴스 오토리티가 선사에 부과하게끔 되어 있는데, 선사는 그 비용을 머천트 혹은 컨시그너 혹은 컨사인이 화주한테 전가를 시킨 거죠. 그러면은 이 화주들은 이 디머리지 외에 이 이머전시 피, 이머전시 드웰링 이 피를 추가적으로 부담하는 상황이 된 겁니다. 결국 이 모든 현상이 어떤 것 때문에 기인됐습니까? 코비드 19이 직접적인 영향을 미친 것은 아니라고 하더라도 코비드 19으로 기인이 된 것만은 사실이라는 거죠. 기후학자들이 코비드 19는 왜 발생했다고 합니까? 인간들이, 사람들이 지구를 지키지 못했다, 지구를 안전하게 하지 못했다라는 측면에서 발생됐다고 하지 않습니까? 결국 저희가 안전을 지키지 못할 때에 결국 이러한 예상치 못한 상황들이 발생한다는 것이죠. 아마 지금 미국 서안의 그 폴트 컨제스천이나 이 화물輸送의 인내대로 제때 되지 못하는 현상들은 오늘 기준으로 한 2023년 중반 정도까지는 쉽게 해소가 되지 않을 거라고 전문가들은 예상하고 있습니다. 안전을 지키지 못할 때 이런 현상들이 발생하고 앞으로는 이보다 더 심각한 현상들이 발생할 수 있다고 생각이 됩니다. 여기까지 일단 하겠습니다. 예. 이종덕 박사님 대단히 감사합니다. 이종덕 박사님 삼성 SDS라는 그런 그 종합 물류 기업에 계시기 때문에 미국 내에서 일어나는 지금 물류의 막힘 현상을 누구보다 잘 아시고 그 원인에 대해서 좀 소상하게 설명을 해 주셨습니다. 이게 모두 코비드 19 때문에 생겼는데, 이렇게 이제 우리가 안전을 지키지 못하면은 국제 무역에도 큰 영향을 미친다는 점을 특별히 이제 강조를 해 주셨습니다. 두 분의 1차 토론 이것으로 이제 끝이 났습니다만 아직도 시간이 있고, 우리 이집트에서 이만 박사님께서 우리 이 자리에 계신 우리 청중들께 또 하실 말씀이 있다고 연락을 주셨습니다. 이만, do you have a floor? Dr. 이만. 네, 이만 박사님 말씀 주시기 바랍니다. 네.
네, 지금 그럼 말씀드려도 될까요? 몇 가지 커멘트 그리고 한 가지 사례를 더 말씀드리고 싶습니다. 바로 이집트에서 미국으로의 그 선적과 관련된 것인데요. 제가 실제로 겪은 그런 경우가 있었는데요. 이집트에서 네덜란드로 저희가 수출을 하려고 했었습니다. 그리고 이제 남미로 가는 거였는데요. 이것은 굉장히 긴 여정이었습니다. 그때 약 45에서 50일이 정도 걸리는 거였습니다. 알렉산드리아 포트를 출발을 해서 이것이 남미까지 가는 데는 굉장히 오랜 기간이 걸리는 그런 운송이었는데요. 그래서 이때 물류 회사와 또한 선사가 아까 말씀드렸던 것처럼 50%의 우리의 성공은 이런 기업들에게 달려 있습니다. 그런데 그 당시 제가 이집트에서 유일한 그런 수출 기업 중에는 이 섬 국가 내지는 그 지역으로 이 선적을 하는 국가 유일한 기업이었습니다. 왜냐하면 이것을 제대로 잘하는 기업들이 없었기 때문입니다. 아까 말씀드렸다시피 45일에서 50일이 걸린다라고 말씀을 드렸는데요. 그래서 제가 수출을 위해서 그 당시 그 대추 야자라는 이런 를 기르기 위해서 그때 저희가 이 야자 나무를 선적을 했어야 됐습니다. 그래서 이 나무들이 잘 좋은 상태로 선적이 되도록 굉장히 많이 준비를 했고요. 또한 선사에서도 함께 이것이 제대로 운송 시간에 잘 도착할 수 있도록 45일에서 50일을 지켜달라고 약속을 했었습니다. 그런데 이 야자 나무가 여전히 이 열매가 초록색으로 그리고 신선한 상태로 전달될 수 있도록 해야 했는데요. 또 좋은 상태로 이것이 선적이 되고 나중에 제대로 열매가 또 후숙이 될 수 있도록 건강한 상태로 전달이 되도록 했었는데요. 그때 우리가 만약에 이 조경업을 하시는 분들한테 여쭤보시면요, 이것을 제대로 운송 시간에 전달하는 것이 굉장히 어렵다라고 합니다. 그래서 그때 저희가 많은 기업들한테 여쭤보면서 어떻게 하면 가장 그 기업들에게 잘 전달할 수 있었는지 했습니다. 그래서 그때 그 고객사에서는 가장 저렴한 그런 기업을 이제 찾으려고 했었습니다. 그래서 물류 차원에서 봤을 때 그리고 선사 차원에서 봤을 때 100%가 아니라 바로 50%만 이렇게 선적이 되었고요. 저는 이제 성공적으로 사업을 이어올 수가 있었습니다. 11년 동안 계속 시작을 했는데요. 제가 2005년에 사업을 시작한 이후로 계속 성공적으로 사업을 이어올 수가 있었던 것은요. 바로 이런 선사의 선택에 있어서 아무나 그냥 막 믿는 것이 아니라 이 제 고객사와의 신뢰를 바탕으로 제가 아주 선별을 해서 이런 선사를 선택하기 때문입니다. 그리고 1개, 2개 정도의 선사만 제가 바로 이 지역에 물건을 선적을 할 때는 이 좋은 선사들 또 좋은 기업들, 좋은 물류 회사를 선별을 해서 함께 사업을 하고 있습니다. 말씀드렸던 것처럼 50%를 이렇게 차지하기 때문에 최고의 수출 기업 그리고 최고의 물류 기업을 선발하지 않는다면 우리 비즈니스가 성공을 할 수가 없습니다. 이 50%가 실패를 하게 되면 우리의 전체 비즈니스뿐만이 아니라 경제적인 피해 그리고 우리 레퓨테이션까지도 피해를 입을 수가 있습니다. 왜냐하면 이 물건이 제대로 선적되지 않는 경우에는 사람들이 이것에 대해서 레퍼런스 체크를 하고 확인을 하기 때문에 여러분들의 평판까지도 피해를 입을 수가 있습니다. 네, 이 부분에 대해서 다시 한번 강조를 해서 말씀드리고 싶었습니다. 우리 비즈니스에 있어서 이 물류가 얼마나 수출이든 수입이든 중요하다는 건 말씀드리고 싶었습니다. 네, 기회 주셔서 감사합니다. 예, 이만 박사님 대단히 감사합니다. 아까 그 말씀하셨던 무역에서 그 성공의 50%는 이 물류 운송이 좌우한다는 신뢰를 그렇게 들어주셨습니다. 40일에서 50일까지 걸리는 그런 긴 여정의 그 수출이었는데 아주 훌륭한 그런 물류 회사를 선정을 해서 성공적으로 비즈니스가 끝났다 그런 말씀을 해주셨습니다. 혹시 플로에서 질문 하실 내용 있으신죠? 플로에서 질문 있으시면 좀 받도록 하겠습니다. 한 10분 정도 우리가 토론이 이제 가능한데요. 그 생각하실 동안에 제가 질문 한 가지 좀 드려 보겠습니다. 그 이제 글로리아 그 초이 우리 부사장님이 말씀하셨는데
그 와카시오라는 그 선박이 좌초 사고가 났을 때 그 두 사람의 선원이 1년 이상 그 배에서 근무를 하고 있었다는 거죠. 저도 이제 그 승선할 때 한 10개월 넘어가면은 굉장히 그 피곤합니다. 그래서 휴가를 제때 가야 되는데 이 코비드 19 때문에 휴가를 제대로 갈 수가 없는 겁니다. 이 선원들 교체가 안 되기 때문에. 그래서 1년 이상 근무하는 선원들 숫자가 점점 많아지고 있고, 이 와카시오 사고에도 그렇게 장기간 승선한 선원들이 영향을 미친 것이 아닌가 하는 취지의 이 말씀을 해 주셨거든요. 그래서 제가 그 선원 관리를 담당하고 있는 스캇 그 리치 선장님께 한번 여쭤보겠습니다. 지금 코비드 19 때문에 그 선원들이 상륙, 그러니까 선원들의 휴가를 이제 교대가 제때 잘 되고 있는지, 교대가 되지 않아서 피로도가 누적돼서 그런 피로가 이제 사고에 영향을 미친 그런 예가 있는지 그걸 여쭤보겠습니다. 스캇. 네, 간단히 말씀드리면 네, 맞습니다. 있습니다. 당연히 그런 경우들이 있습니다. 당연히 이것이 영향을 끼치게 되겠고요. 그리고 법적인 근간, 그러니까 모든 선원들이 11개월 정도까지 최대한 이렇게 선상에서 지낼 수 있도록 이것이 법으로 정해져 있습니다. 그리고 코로나 상황에서는 이 선원들이 예를 들면 그 11개월 이상을 선상에서 있어야 하는 경우도 있었습니다. 12개월, 그리고 아까 말씀드렸던 사고도 그렇고요. 그렇기 때문에 한 14개월 정도까지 있는 경우도 있습니다. 저희 회사의 경우는 아니고요. 그렇지만 제가 아는 경우가 그런 사고가 있었다. 그러니까 선원들이 너무 14개월까지 선상에 있어야 하는 경우도 있었다라고 들었습니다. 그것이 어떤 계획 수립의 문제라든가 아니면 물류의 문제라고 볼 수는 없습니다. 예를 들면 선박 관리 회사라든가 아니면 선주의 잘못은 아니고요. 여긴 여러 가지 요인이 있습니다. 뭐 예를 들면 정부에서 이동에 대한 제한을 한다라든가 아니면 국경을 닫는다라든가, 이것이 바로 선원들이 어쩔 수 없이 머물러야 하는 경우가 생기게 되는 것입니다. 법정 기한보다요. 그래서 11개월을 넘어서 머무는 경우가 생기는데, 이런 경우는 굉장히 좀 너무 깁니다. 여러분들도 그게 얼마나 심각할지 아실 텐데요. 아침에 회사에 갔는데 정말 12개월 동안 다시 집에 오지 못한다라고 한다면 굉장히 좀 힘든 상황이 되겠죠. 그리고 또 특히 선상에 있는 경우에는 물론 피로해지기 때문에 영향을 끼치게 됩니다. 네, 그래서 여러분도 해양 분야에 또 종사하시는 분들, 또 종사하시려고 하시는 분들 같은 경우에는 또 이 해양 산업에 또 조인하려고 하는 분들께는 일단 여러분들이 리스크 관리자가 되어야 한다라는 것을 명심을 하시기 바랍니다. 특히 해양 산업 같은 경우에는 대부분 우리가 A라는 곳에서 B라는 곳으로 물건을 옮기는 것입니다. 그래서 제조된 지역에서 그 제조 기업이 자신의 물건을 이 공장에서 물건을 꺼내서 이것을 고객, 그러니까 바이어에게 물건을 선적하는 그런 역할을 합니다. 그러면 이 셀러로부터 바이어가 물건을 구매를 해서 바로 전달받기를 원합니다. 이것이 저희가 운영하고 있는 그런 프로그램들인데요. 스타트랙을 한번 생각을 해보시면요. 미국의 TV 프로그램이 있습니다. 그때 딱 좋았던 게 이 물건이 갑자기 사라져서 이것이 다시 정말 그 선반에 갑자기 딱 생겨나는 이런 순식간에 이동하는 그런 것들을 사람들이 원하고 있습니다. 그래서 해양 산업에서는 우리가 그런 기대를 받고 있다라는 것, 하지만 충분히 빨리 운송을 하지 못하고 있습니다. 그 기대만큼요. 그리고 충분히 비용 효과적인 방식으로 운송을 하지 못하고 있습니다. 사람들은 빨리 운반되는 것, 그리고 적은 비용으로 운반되는 것을 원합니다. 그렇기 때문에 저도 그렇고요. 또 여기에 계신 모든 분들도 그렇겠지만 이 위험 관리를 하는 업무를 한다라고 보시면 되겠습니다. 어떻게 하면 이 위험을 잘 관리하면서 또한 비용을 적게 관리하는가 하는 것이죠. 그래서 이것이 바로 저희의 또 해양 업무, 산업에서의 업무라고 할 수가 있겠고요. 또 선원도 마찬가지입니다. 제 경험을 봐더라도요. 또 유럽 같은 경우에
제가 주니어 오피서로서 4개월간 일을 했었는데요. 선상에서요. 그때 당시 그 여객선에서 또 1개월 동안 또 일을 했었고요. 또 1개월은 또 집에 있고 이런 식으로 이제 근무를 했었습니다. 전 세계 여러 가지 또 선사들을 보시면요. 특히 미국이나 또 유럽 같은 경우도 저는 이제 영국 출신인데요. 여기서 선원들이 선상에서 보내는 시간이 줄어들수록 비용이 높아지게 됩니다. 그러니까 비용에 대한 그런 영향이 있는 것이죠. 그래서 만약에 바이어라든가 아니면 이 고객들 여기서 비용을 또 지불해야 되는 사람들의 입장에서 보면 이 14개월이라는 것이 어떻게 보면 이 선원들에게는 큰 영향을 끼치면서도 이것이 당연히 영향을 끼치고 있습니다. 그리고 전 세계에서도 이런 현상이 또 아시아에서도 나타나고 있습니다. 왜냐하면 아시아에서는 더 적은 비용으로 더 오랫동안 선상에서 일을 하려고 하는 사람들이 있기 때문입니다. 하지만 여기에는 리스크가 있습니다. 아까 말씀드렸던 부분인데요. 해양이라는 것은 결국 리스크를 관리하는 것이다. 또 우리가 이 업계에서 위험을 관리하는 사람으로서 사회에서 어느 정도까지 받아들일 수 있는가를 고민해야 되겠고요. 특히 모리셔스에서 지금 대대적인 그런 석유 유출이 있었습니다. 그때 이분도 1년 동안 있었는데요. 그런데 그 리스크가 올바른 것이었는지 적절한 것이었는지 아닐 수도 있습니다. 네, 그래서 우리가 생각해 볼 문제라고 생각합니다. 플로어에서 질문 예. 우리 네, 연사님들의 통찰력 있는 이런 인포메이션과 스피치 잘 들었습니다. 이 말씀들을 듣고 보니까 지금 이 같은 물류 대란들이 예전과 같은 상태로 돌아가지는 않겠지만 언제쯤 정상 궤도로 진입할 수 있을지 되돌아갈 수 있을지 그런 예측 시기가 궁금합니다. 예, 그 부분은 우리 이종덕 그 부장님께서 간단하게 좀 부탁드리겠습니다. 이 박사님. 네, 그 전문가들이 예측을 할 때 현재 가장 지구상에서 컨제스천이나 정상적인 물류 이동이 안 되는 것이 이제 미국 쪽이 될 것 같은데, 미국이 웨스트 코스트의 항만 그 개발을 위해서 5억 불을 추가 기금으로 마련했다는 소식이 최근에 나왔습니다. 근데 그거는 이제 장래 앞으로 해야 될 문제고, 지금 당면하고 있는 이 컨제스천이나 인랜드 딜리버리가 잘 안 되는 현상들은 2008년도에 금융위기가 왔을 때 그때도 한번 물류 쪽 운영이 좀 그 출렁인 경우가 있었습니다. 그때는 이제 지금과 반대로 이제 해운 선사들의 가격이 땅바닥을 치고 굉장히 어려웠던 상황인데, 그게 프리폴 그 자연적인 현상으로 회귀하는데 한 25개월 정도가 이제 소요됐다라는 그런 의견들이 있습니다. 그래서 오늘 현재로 볼 때 지금이 이제 코비드 19으로 기인한 어떤 물류 대란의 가장 그 피크 정도에 있다고 한다면은, 혹은 뭐 1개월 전, 뭐 한 3개월 전이 피크라고 한다면, 그로부터 최소한 20개월 이상의 시간이 소요가 돼야 자연선 그 프리폴로 인해서 정상적으로 돌아가지 않을까 싶은데, 전문가들의 예측은 정상적으로 돌아간다고 하더라도 코비드 19 이전에 어떤 선사들의 그 상황으로 완전히 회귀하지는 않을 거다. 그러니까 시장 자체가 선사가 있고 클라이언트가 있다고 한다면은 선사의 무게간 그러한 그 시장으로 계속 유지가 될 가능성이 높다라고 지금 보고 있습니다. 네. 예, 감사합니다. 제가 이제 마지막으로 정리를 좀 하도록 하겠습니다. 우리 세션이 해양 분야에서 여성의 이제 역할이기 때문에 제가 이제 각 분야별로 여성이 우리 분야에 차지하는 비중이 얼마인지 좀 확인을 한번 해보겠습니다. 마침 우리가 이제 무역 분야, 그리고 이제 GTO 항만 터미널 분야, 그리고 이제 선원 분야, 그리고 이제 그 내륙 종합 물류 분야 이렇게 있고, 저를 포함하면은 저는 이제 로스쿨에서 변호사를 양성하고 있기 때문에 한 그 5개 분야에 여성이 어느 정도 비중을 차지하는지 알 수 있을 것 같습니다. 그러면 우선 그 이만 예희야 박사님한테 이집트의 무역 분야에 여성들이 얼마나 종사하고 있는지 먼저 한번 물어보겠습니다. Yes.
Well, unfortunately, only 네, 안타깝게도 글쎄요, 대부분이 남성들입니다. 왜냐하면 저희 이제 비즈니스의 어떤 그 속성상 대부분의 이 파트너들과 함께 일을 하는 상황에서는 남자분들이 굉장히 많고요. 그리고 또 남성들과 여성들이 하는 업무가 또 다르고 또한 또 대우도 다릅니다. 하지만 더 많은 여성들이 일할 수 있으면 좋겠습니다. 저희는 7명의 남성들이 일을 하고 있고요. 이 중에 2분이 지금 물류를 담당을 하고 있고 1명은 선사 관리를 하고 있고요. 또 1분은 고객이라든가 아니면 그 관세와 관련된 부분을 담당을 하고 있습니다. 그리고 또 다른 또 남성 직원이 있는데요. 그분은 또 화물과 또 그 외에 다른 고객 관리들을 하고 있습니다. 그래서 저희 이제 3명의 또 여성 직원이 있습니다. 네, 일단 퍼센트로 치면 대략 보실 수 있겠습니다. 감사합니다. 자, 다음은 우리 글로리아 초이 부사장님께 여쭤보겠습니다. at the moment, 지금 현재로 봤을 때는 여성의 비율이 낮습니다. 저희 터미널 운영 측면에서요. 2019년에 저희는 다양성과 여성 역량 강화 프로그램을 시작을 했습니다. 그리고 또 대학생들 그리고 여성 인력들을 고용하기 위해서 저희 일종의 파트타임직을 오픈을 해서 여성 인력 운용력을 늘리고 있습니다. 그리고 여성들을 위해서 아동복지센터, 양육센터를 제공을 하고 있습니다. 그래서 출산 이후에도 기업 내에 어린이집을 이용할 수 있도록 하는 등의 복지를 제공하고 있습니다. 그래서 여러 가지 이니셔티브를 통해서 많은 여직원들을 고용하기 위해서 노력을 하고 있고요. 현재 여성 직원들이 특히 원격 크레인 오퍼레이터로 일을 하는 경우도 많이 있습니다. 대부분이 모두 여성이고 항상 이제 상시 일을 하고 있고요. 그래서 아직도 여성 인력을 늘리기 위한 많은 노력이 필요하겠습니다만 노력을 하고 있습니다. 그리고 이런 원격 조정뿐만 아니라 주요 고위직에도 여성들의 지위가 확보가 되어야 한다고 생각을 합니다. 이를 위해서 DP월드 차원에서는 다양한 여성 프로그램과 여성 리더십 프로그램을 운영하고 있다고 말씀드리겠습니다. 다음은 그 스캇 리치 캡틴께 여쭤보겠는데 그 1.25%가 여성이라고 그랬습니다. 이 선원 사회에서. 그런데 이제 빌헬름 사회는 과연 몇 프로의 그 여성들이 선원으로 근무하고 있는지를 여쭤보겠습니다. how many women? Okay, I'm sorry. 네, 그 경우에 따라 다릅니다. 뭐 대략적으로는 5에서 10% 정도라고 이제 선원들 중에 그 정도가 이제 5에서 10%가 지금 1,000명 이상 정도 중에서 5에서 10%라고 하겠습니다. 근데 사무실 같은 경우에는 조금 더 다르지만요. 다행스럽게도 40%가 여성입니다. 다행히도 그렇게 되어 있고요. 그래서 많은 여성분들이 일단 선원에서도 시작하는 경우도 있고요. 그런데 일단 이제 선장이나 치프 엔지니어까지 되지는 못하고 사무 업무로 돌리는 경우가 많습니다. So that is 진전된 모습을 보이고 있습니다. 자, 다음은 이종덕 삼성 SDS 부장님께 여쭤보겠습니다. 저희 회사 일단 물류 쪽에 대해서 좀 말씀을 드리면은 미국 법적 개념으로 이제 해운에서 하는 이제 BOCC라고 하고 그러니까 선박을 보유한 그러한 회사는 BOCC라고 하고 선박을 보유하지 않고 이제 해운 운송을 하는 회사를 미국 법적 개념에서 NBOCC 혹은 Freight Forwarder라고 하지 않습니까? 지금 이제 BOCC에 대해서는 이제 두 분께서 설명을 해주셨고 NBOCC 같은 경우는 다행히도 아시는 것처럼 미니멈 70% 혹은 65% 이상이 절대 다수가 여성분들입니다. 그 이유 자체는 이제 사무직이어서
이라기가 안정돼 있고 그 다음에 이게 도메스틱의 일이 아니라 이제 글로벌 국가 간의 일이기 때문에 사실 굉장히 다이나믹한 점도 있어서 여성들이 종사하기에는 굉장히 그 글로벌라이제이션이나 어떤 다이나믹이 가능한 일이라고 생각되는데 NBOCC에 머무르지 않고 지금 BOCC와 NBOCC의 장벽이 무너지고 NBOCC와 이커머스 회사들의 장벽이 무너지고 있지 않습니까? 그래서 이 분야에 대해서 종합물류 회사로서 여성들의 참여는 앞으로 더욱 증가될 것이라고 이렇게 생각이 됩니다. 예, 감사합니다. 제가 마지막으로 우리 법조에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 여성 진출이 가장 활발한 곳이 법조라고 생각됩니다. 우리 법원의 판사님 숫자는 여성이 더 많습니다. 우리 고려대학교 로스쿨의 입학 정원이 인테이크가 1년에 120명입니다. 한 번은 70명이 여학생이 뽑혔어요. 그래서 여학생이 한 60% 된 때도 있었는데 지금 보통 여학생이 한 40%, 남학생이 60% 정도 됩니다. 그리고 제가 가르치는 해상 변호사가 되는 과정에도 10명이 들으면 한 4명 정도는 여학생들이 이렇게 차지하고 우리나라의 해상 변호사들이 한 50명 정도 있는데 한 10명 정도는 아마 여성 변호사입니다. 그리고 마지막으로 우리 집에 대해서 말씀드리면 제가 딸이 셋이기 때문에 우리 집사람까지 포함하면 75%가 여성입니다. 우리나라 전체가 한 75%가 여성으로 비중을 차지했으면 좋을 것 같습니다. 여러분 감사합니다. 오늘 이걸로 마치겠습니다. 예. Thank you so much. 네, 감사합니다. 해양 여성과 안전이라는 또 중요한 주제로 저희가 토론을 하다 보니까 시간이 조금 지연이 되었습니다. 네, 발표자 패널분들 그리고 잘 이끌어주신 김인현 교수님까지 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 네, 그리고 다음 세션으로 이어지기 전까지 저희 무대 정리를 조금 해야 돼서요. 약 10분간 휴식 뒤에 다음 세션에서 만나도록 하겠습니다. 감사합니다.